So the city of Brampton was very honored to pass a motion to create a Sagarmatha Park in wards 3 and 4, which is the south end of Brampton. And Councillor Keenan said it would be a great privilege to have that in the area that he represents. You know, for us, this is a symbol of friendship with the Nepalese community in our city. And I want to thank the Nepalese Community Network of Canada for proposing this beautiful initiative. What I love about this is we're now going to have some climbing equipment in the park. And so you go to parks and you see that climbing equipment up the playground. Well, there's going to be a real focus in this park on the special playground equipment to be a synergy with the famous Mount Everest. And we got a growing Nepalese community in the city. We feel a real bond with the community, so this is really a gesture to highlight our love and friendship with the community. It was just yesterday, Councillor Keenan was telling me that he had gone out for some momos on the weekend, and he said he loved them. So, you know, Councillor Keenan, don't you look forward to the day when we can have momos in the park? No, I'm excited for it, and it really is a privilege and an honor to be doing this. You know, we look at the equipment, and you know, I don't think I'll ever climb Mount Everest, but I definitely might be on the equipment with my kids, so I'm definitely looking forward to it. And I have been in talks with the commissioner to get a list of parks and locations for this, and I believe that'll be part of the next steps is trying to find the suitable location with city staff and yourselves to make sure that we can get this done as quickly as possible, but we are all all excited about it coming. And so the target I'd like to have is that we unveil the park in probably August or September with a ceremony with the community. But the next steps is over the next 60 days, we need NCNC to meet with Councillor Keenan, and they can go over the 3 or 4 identified locations. Staff will come up with a few locations saying this could work, and then you look at it and practically say, does it work? And you know, we don't mind putting some skin into the game too. So if there's an old park and the playground equipment's old, don't let that be a reason to say not this park, because we can actually replace the playground equipment as part of this. We've created a budget item for the budget for equipment for this park already. And so, you know, just know that we want to make this great. We want this to be a beautiful place for the community. And so I look forward to NCNC and Councillor Keenan going to those locations identified by staff over the next 60 days and picking the one you think is most suitable. So, that's great. Patrick, you've been to Nepal I've with your been to dad. Nepal, and you know, I've said this many times, but when I said to my father on his 70th birthday, which would have been 11 years ago, said, I'll take you anywhere in the world to celebrate your 70th. Where do you want to go? And he said, Nepal. Oh wow. We did go, you know, I did go hiking with my father. It wasn't on Everest, but it was some mountains nearby Kathmandu, and it was breathtaking. It really was. You know, the animals you see on the walk, the vegetation, just stunning. And I have to say, you know, I have flown into many cities in the world. That flight landing in Kathmandu, as you see the mountains as you come by, is one of the most extraordinary vistas that you'd see. We were at an event not too long ago, and I was presented with a book, and I was flipping through it and looking at some of the pictures, and absolutely breathtaking. I can only imagine seeing it in person. So I'll make it once the park's done. I think I got to go out and see it for sure. And so one recommendation I give to the community is that we have something similar we're doing, but it's more advanced in its designation, and that is the Jose Rizal Park, which is really a symbol of friendship with the Filipino community. A year ago, the park was unveiled, and we unveiled the sign. But right now, the community is building a monument to Sir Jose Rizal with a description and a plaque that the consulate is providing about who he was and why he was this famous freedom fighter that led to the independence of the Philippines. My advice to the community is maybe we want to have a plaque with the description of why Mount Everest is so important to the history of Nepal. And so think about, not only is this a park for kids, but how can it be educational too? So you can put all that on the plaque. Yes. There could be, you can do multiple too, right? Depending on how it's laid out, right? And then one thing I really like that BJ mentioned,
was that we allow associations to adopt parks. And you adopt a park, you just take care of it, make sure that it's litter free. I'd love to see NCNC adopt Sagarmatha Park, so you can put some tender, loving care into the park. And we've got a number of our parks across the city that are adopted. And we'll have a plaque there saying adopted by NCNC. It's a two-way street. You keep an eye on the park, but if there's something the city needs to be done, you let me know. For example, we have an emancipation park, and the grass was brown. The community who takes care of the park called me up and said, we need to get some sprinklers out there. And so I arranged that with the city. So if you notice something not being attended to, it's a two-way street. We'll take care of everything the city needs to do, but by having an organization that throws love into a park, it really keeps the park in good health. नमस्ते म भूमिराज घिमिरे NCNC को महासचिव विगत लामो समयदेखि हामीले ब्राम्पटनमा नेपाली नामकरण कुनै एउटा पार्कलाई गर्नको लागि धेरै लामो समयदेखि हामीले सिटी अफ ब्राम्पटनसँग काम गरिरहेका थियौं पर्टिकुलरली मेयर ब्राउनसँग हामीले विभिन्न चरणमा भेटिरहेका थियौं यो क्याम्पेनमा हामीलाई सुरुदेखि नै NCNCलाई विजय पौडेलजीले सपोर्ट गर्दै आउनु भएको थियो र यसरी नै हामीले विभिन्न चरणमा प्लास्टिक ब्राउनलाई हामीले हाम्रो नामकरण गरेको प्रोसेस हामीले विभिन्न राखेको विभिन्न ठाउँमा मिटिङ गरेर यो सगरमाथा पार्क सबै नेपाली कम्युनिटीले सिलेक्सन गरेर प्रपोज गरेको नाम सिटी अफ ब्राम्पटनले को सिटी अफ काउन्सिलरको मिटिङले एप्रुभ गर्यो र आज हामी विशेष गरी फेरि पनि यसको प्रोसेस कति दिन लाग्छ र कस्तो लेखिन्छ त्यहाँनेरि पार्क कसको नाममा एडप्टेसन हुन्छ भन्ने कुरा यसो जिज्ञासालाई पनि एकदम क्लेरिफाई गर्नु थियो र आज हामी NCNC का प्रेसिडेन्ट चेयरपर्सन पास्ट प्रेसिडेन्ट र कम्युनिटी लिडरहरू र मिडिया पर्सनको साथमा हामी यहाँ आयौं प्याट्रिक ब्राउनसँग राम्रो स्वार्थपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो प्याट्रिक ब्राउनले नेपालीले प्रपोज गरेको सगरमाथा पार्क ब्राम्पटन साउथको कुनै एउटा पार्कमा नामकरण छिट्टै गरिनेछ यसलाई ही सेज 60 डेज लाग्न सक्छ अथवा हिगोना हामीलाई प्रचार गर्नुहुनेछ र हामीले सगरमाथा पार्कलाई हाम्रो आफ्नो NCNCले एडप्सन गरेर रेखदेख गर्ने र हामीले कसरी नेपाल र क्यानाडाको टुरिज्मलाई पनि कसरी कनेक्ट गर्ने र नेपाल र क्यानाडा बीचको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर कसरी बनाउने र हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई पनि क्यानाडामा इस्टाब्लिश गर्दै हाम्रा सन्ततिलाई सगरमाथा पार्कले एउटा राम्रो सन्देश दियोस् र हामी नेपालीको प्रेजेन्स क्यानाडामा बेसिकली जिटिएमा चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरालाई पनि आजको मिटिङले दियो त्यसको लागि सिटी अफ ब्राम्पटनका मेयर प्याट्रिक ब्राउनलाई संस्थाको तर्फबाट र होल नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद। नमस्ते म नरबहादुर छेत्री NCNC को प्रेसिडेन्ट समग्रमा हामी कयौं पटक चाहिँ एउटा नेपालीहरुको नाममा अथवा नेपाली नाममा चाहिँ पार्क नामकरण गर्नुपर्छ भनेर ब्राम्पटन यहाँको मेयरसँग चाहिँ डेलिगेसन हामी आयौं र त्यो डेलिगेसनमा चाहिँ समस्त हाम्रा नेपालीहरुका चाहिँ चाहना इच्छा एउटा नेपाली पार्क होस् भन्ने थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्यौं विभिन्न चाहिँ मितिहरुमा बैठक बस्यौं र केही हप्ता अगाडि एउटा यहाँको काउन्सिल मिटिङले चाहिँ त्यसलाई डिसिजन गर्यो निर्णय गर्यो र सगरमाथा पार्क राख्ने निर्णय गर्यो यसमा चाहिँ विजयजीले कोर्डिनेसन गर्नुभएको थियो ठुलो जिम्मा पनि पाउनु भएको छ NCNCले यो राम्रो पनि भएको छ सबै नेपालीहरुको चाहना पनि हो कि एउटा कम्तीमा पनि नेपाली कम्युनिटी बढ्दो रूपमा छ र यसको बढ्दो रूपको नेपालीहरुलाई चाहिँ एउटा पार्क भइदियो भने सबैलाई त्यहाँ चाहिँ त्यसले समेट्छ त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्न हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ यो भइरहँदा सम्पूर्ण नेपालीहरु यसमा चाहिँ क्यानाडावासी नेपालीहरु चाहिँ खुसी छन् र विशेष गरेर सम्पूर्ण नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट NCNCलाई धेरै धन्यवाद। यता हाम्रो ऋषि सर हुनुहुन्छ ब्राम्पटनवासी र व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ अब चाहिँ सगरमाथा पार्क तपाईकै सिटीमा हुने भयो कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? नमस्कार सर्वप्रथम त सम्पूर्ण नेपाली कमिटीका सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेशली NCNC म पनि 2015 देखि 4 वर्ष कार्यकालमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यतिखेर पनि र गतै यहाँको साथीहरूले हाम्रो साथीको टिमहरूले चाहिँ एकदम पार्कलाई सगरमाथा पार्क नामाकरण गर्नको लागि जुन उत्साह देखाउनु भएको छ त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो विजय पौडेलजीले जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो त हाम्रो सुरुवात हो इट्स द बिगिनिङ भन्छु मैले यसलाई अहिले हामीले पार्क बनाउँछौँ अब आउने इलेक्सनमा हामी मिनिमम पनि हाम्रो वार्ड 3 र 4 को वार्ड हो त्यो 3 और 4 को वार्डमा पनि काउन्सिलरसम्म र सकिन्छ भने त्योभन्दा माथिका पदहरू पनि यो अब आउने लगतैको चुनावमा हाम्रो कमिटीको जुनसुकै व्यक्ति आए पनि
उठाउँ। हामी पूर्ण रूपमा म व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न तयार छु र म कमिटीको साथीहरू सबैलाई पनि म के भन्न चाहन्छु, हामी सबै मिलेर हामीले मिनिमम सिटी काउन्सिलरसम्म पनि यो पालि चाहिँ नि इलेक्सनमा हामी आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्योभन्दा माथिका पदहरू पनि हामी चाहिँ एकबद्धता भयौँ। हामीले हाम्रो मेरो व्यक्तिगत तर्फ र कमिटीको तर्फ मैले सक्ने सहयोग म गर्न तयार छु। नमस्कार, म डाक्टर पूर्ण खडेल, म लियाम कर्पोरेसनको प्रेसिडेन्ट र ब्राम्पटनको वार्ड नम्बर 4 को बासिन्दा पनि हो। विगत 2 इलेक्सनमा हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि जुन मेयर छन्, आज सिटी काउन्सिलर छन्, उनैबाट हाम्रो यो सिटीमा एनसीएनसीको पहलमा, विशेष पहलमा उहाँहरूले 20औं वर्षदेखि गरेको मेहनत र योभन्दा अग्रज सम्पूर्ण महानुभावहरूको अथक प्रयासले चाहिँ र हाम्रो कम्युनिटीको बढ्दो भोटले चाहिँ हाम्रो यो पार्क बन्न गएको छ। यसमा असाध्यै खुसी छौँ। हुन त सगरमाथा आफैमा एकदम ठुलो नाम हो र त्यसलाई पनि हामीले उहाँदेखि सम्झिँदै यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो स्ट्रेङ्थ बढेको छ। अब सिटी काउन्सिलमा, त्यसपछि एमपिपीमा र मेम्बर अफ पार्लियामेन्टमा इलेक्सनमा हाम्रो कम्युनिटीको साथीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र आफ्नो नेपाली भाइचारा बनाउँदै क्यानाडियन मेन स्ट्रिममा हामी जाने चाहिँ जुन अठोट गरेका छौँ, यो पार्कको स्थापनाले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा छ र यसमा सहयोग गर्ने, लाग्ने, अहोरात्र खट्ने सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। म रमेश तिताल। हजुर, तपाईँ त यो अभियानमा निकै लाग्नुहुन्छ। कहिले चाहिँ विजय पौडेलको क्याम्पेनमा देखिरहेको हुन्छु म, आज चाहिँ यहाँ भेटियो। म चाहिँ एज अ नेपाली कम्युनिटी मेम्बर भएको हुनाले कम्युनिटीमा चाहिँ जसले लिड गर्छ त्यसलाई निस्वार्थ ढङ्गले सहयोग गर्ने मैले पहिले पनि भनेको हुँ र अहिले अब एज अ नेपाली हाम्रो साथीहरू चाहिँ कुनै पनि यहाँको फेडरल होस्, प्रोभिन्सियल होस्, वार्ड लेभलको उसमा जान चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु र अब मैले सक्ने जति गरेर उहाँहरूको चाहिँ जुन जति गर्न सक्छ यो उहाँले गर्न सक्ने योगदानलाई अझ यहाँको पोलिटिक्समा लग्यो भने हाम्रो आवाजहरू सुनिने, नेपाली कम्युनिटीले पनि त्यसको बेनिफिट लिन सकोस् भन्ने उद्देश्य नै हो, अरू केही पनि छैन। मेरो नाम कनराड रिजाल। मैले चाहिँ न्यानो इलेक्ट्रोनिक्समा, न्यानो फोटोनिक्समा यहाँ युनिभर्सिटी ब्रिटिस कोलम्बिया भ्यान्कुवरबाट पिएचडी गरेँ। त्यसपछि अनि अहिले 4 वर्ष भयो अहिले ब्राम्पटनमा सिड न्यानोटेक इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेटेड भन्ने कम्पनीको चाहिँ एउटा सिइओको रूपमा काम गरिरहेको छु र हामी यही महिनामै हामीले एउटा नयाँ कमर्सियल कम्प्लेक्स चाहिँ अहिले लिज गरेका छौँ र यो महिनामा हामी भोलिदेखि सर्दैछौँ त्यहाँ ब्राम्पटनमा। कस्तो न्युजलाई कस्तो बेस्ट टाइममा मैले हजुरसँग इन्टरभ्यू लिएछु ल। हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ बिसीबाट चाहिँ टोरन्टो अथवा ब्राम्पटन आउँदाखेरि यो मल्टिकल्चर ठाउँ, त्यसैमा पनि सगरमाथा पार्क आज जुन डिसिजन त एक हप्ता अगाडि भइसकेको थियो र आज मेयरको छलफललाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले? पहिलो कुरा बिसीबाट टोरन्टो आउँदाखेरि सुरुमा हामीहरू बिसीमा नै बस्न राम्रो छ, वेदर राम्रो छ भन्ने किसिमले सोचेका थियौँ। तर टोरन्टो भनेको एउटा मेगा सिटी पनि हो, यहाँ धेरै अवसरहरू पनि त्यत्तिकै बढी मात्रामा छन्। त्यो हिसाबले गर्दा हामीहरू टोरन्टोमा नै ब्राम्पटनमै सेटल भएर बस्ने विचार गऱ्यौँ। अनि अर्को गएर जहाँ जुन सगरमाथा पार्कको जुन कन्सेप्ट ल्याएर जुन अब यहाँ ब्राम्पटनमा स्थापना गर्ने भन्ने जसरी लागिरहनु भएको साथीहरू, त्यो चाहिँ ज्यादै नै सराहनीय काम हो। त्यो धेरै नै ठुलो उपलब्धि त्यो छिटै हेर्न पाऊँ हामीहरूले त्यो सगरमाथा पार्क स्थापना भएको। किनभने त्यसले वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने यहाँको सिटिजनलाई पनि सगरमाथाको बारेमा, नेपालको बारेमा चिन्ने मौका पाइने र नेपाल र क्यानाडाको बिचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना हुने देखिन्छ। र आज एकछिन यहाँ छोटो समयमा आएर यसरी भाग लिनु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार, म पशुपति पोखरेल, अहिले एनसीएनसीको सभापति। अहिले हामी ब्राम्पटन सिटी हलको बाहिर भर्खरै ब्राम्पटनका मेयर पेट्रिक ब्राउनलाई भेटेर तल आएका छौँ। हाम्रो धेरै पटकको मिटिङपछि, ब्राम्पटन मेयरसँगको मिटिङपछि हामी ब्राम्पटनमा कुनै एउटा पार्कलाई नेपाली नामाकरण गर्न सफल भएका छौँ। यसमा हामी ब्राम्पटनको मेयर पेट्रिक ब्राउनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो लगायत हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका लिडरहरू, एनसीएनसीका प्रतिनिधिहरू र हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका प्रतिनिधि विजय पौडेललाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी गर्व गर्छौँ कि यसै गरी अहिले हामी ब्राम्पटनमा एउटा पार्क नेपाली नामाकरण गर्न सफल भएका छौँ। यसै गरी हामी अझै नेपालको पहिचान झल्काउने चिजहरू, धेरै चिजहरू गर्नेछौँ भन्ने आशामा छौँ। तसर्थ सम्पूर्ण एनसीएनसीका पदाधिकारी लगायत ब्राम्पटन
टोरन्टो निवासी नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।